ବ୍ୟର୍ଥତା ତାର କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହାର ଜୀବନ ସାଥୀ, ବ୍ୟର୍ଥତା ତାର କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ବିଫଳତା ସମ୍ଭବ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସେ ରହି ରହି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସେ ରହି ରହି। ତୁମେ ଯାହାର ଜୀବନ ସାଥୀ, ବ୍ୟର୍ଥତା ତାର କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ୟର୍ଥତା ତାର କିଛି ନାହିଁ। ହୁଏ ନାହିଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଯେତେ ଯାହା ତା ଉଦ୍ୟମ, ହସୁଥାଏ ମନ ଖୋଲି ସାଥେ ତୁମେ ଥାଅ ବୋଲି। ହୁଏ ନାହିଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଯେତେ ଯାହା ତା ଉଦ୍ୟମ, ହସୁଥାଏ ମନ ଖୋଲି ସାଥେ ତୁମେ ଥାଅ ବୋଲି। ସହଜେ ସେ ବଞ୍ଚି ପାରେ, ସହଜେ ସେ ବଞ୍ଚି ପାରେ, ଏତିକି ଭରସା ନେଇ। ତୁମେ ଯାହାର ଜୀବନ ସାଥୀ, ବ୍ୟର୍ଥତା ତାର କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ୟର୍ଥତା ତାର କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ବିଫଳତା ସମ୍ଭବ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସେ ରହି ରହି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସେ ରହି ରହି। ତୁମ କୃପା ଉପରେ ଅପାରିତ ପରାଝରେ, ପଥ ହୁଏ ନିରାପଦ ଥାଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତୁମ କୃପା ଉପରେ ଅପାରିତ ପରାଝରେ, ପଥ ହୁଏ ନିରାପଦ ଥାଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସହଜେ ସେ ବଞ୍ଚି ପାରେ, ସହଜେ ସେ ବଞ୍ଚି ପାରେ, ଏତିକି ଭରସା ନେଇ। ତୁମେ ଯାହାର ଜୀବନ ସାଥୀ, ବ୍ୟର୍ଥତା ତାର କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ୟର୍ଥତା ତାର କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ବିଫଳତା ସମ୍ଭବ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସେ ରହି ରହି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସେ ରହି ରହି। ବ୍ୟର୍ଥତା ତାର କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ୟର୍ଥତା ତାର କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହାର ଜୀବନ ସାଥୀ, ବ୍ୟର୍ଥତା ତାର କିଛି ନାହିଁ।
ବ୍ୟର୍ଥତା ତାର କିଛି ନାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସି ରହି ରହି माँ बहुत बहुत धन्यवाद बापा। एक सुंदर बहुत मीनिंगफुल लेखाटीए माँ का चरण कमल आपण प्रार्थना निवेदन कले बहुत सुंदर से माँ निकट में आम कृतज्ञता ज्ञापन करवा। आपण कंठर से सुललित भावटी से माँ बजाय रखि था आपण आग को आहरी एभली वंदना माँ के चरण कमल निवेदन करंतु। एबे आमे हमर आलोचना पर्व को आसवा ता पूर्व गोटे आज गोटे बाणी आसला तो पढ़ुचे इट इज नॉट गॉड हु मेड मैन विकेट इट इज मैन who makes himself wicked by separating himself from God. माँ गर्भणी भाई आम समस्ते जाचे ये शुक्रवार संध्या 8टा बेले स्वीट मदर आईडी रे आम एक स्वतंत्र जो साप्ताहिक पाठ्यक्रम होची से बर्तमान बेस किछ दिन धरी आमर पूज्य भविष्य ठारू आम ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंटीग्रल रोग प्रभुंकर यही संकलित पुस्तकटी को अध्ययन कर आसुचे भाई तो बहुत सुंदर रूपे आम सम्मुखें जिनस को रखुंट तार अर्थ गुड़िक बुझे सहायक होती। बर्तमान आम से पुस्तकर 132 पेज रे पहुंचे चैप्टर टी ऑब्स्टैकल्स इन साधना तार इगो वैनिटी एंड प्राइड ये अच्छे गत सप्ताह 132 पेज रे ही थे। बर्तमान आगू को बढ़िया मो भाई को अनुरोध करुच्ची भाई को प्रणाम करुच्ची एवं अनुरोध करुच्ची से पूरा संगति रक्षा करी आलोचना रखंतु। भवेश करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज अध्ययन वर्ग रे उपस्थित समस्त मातृ संतान मानक माँ कृपा भिक्षा करुछि। आज कार्यक्रम को स्वागत जनाउछि। आज कार्यक्रम नेतृत्व नहीं हम समस्त सम्मान राजकिशोर भाई कार्यक्रम रे सुंदर भाव में अंशग्रहण कर संचिता और रत्न प्रभापा समस्त को अनेक श्रद्धा और सम्मान ज्ञापन कर सुंदर योगदान पाई। भाई जो पृष्ठटीर कथा उल्लेख कले जो शीर्षकर कथा कहले इगो वैनिटी एंड प्राइड तार मझीरू आम गोटे लेखा पढ़ुचु कारण से पर्यंत आम पढ़ी आमको जब कई पचारती कहती आपण भितर इगो अच्छी आप जड़े इगोइस्टिक मैन हमें तुरंत मना करदे नहीं आज्ञा मु बहुत हम्बल बहुत ह्यूमिलिटी मो पाखे अच्छी मु आदौ अहंकार करे ना आम अहंकार टाक अस्वीकार करदे किंतु एठी प्रभु आमको एपरी गोटे गुण बा लक्षण कथा कहते जोटा समस्त पाखे अणा अधिक रही गोटे छोट छुआ पाखे से बेसी रही बड़ मान पाखे से निश्चय रही सेल्फ जस्टिफिकेशन जहाँ को कहते आत्म अच्युत्य आपण को किसी भी जदि किसी भूल हो गला आम भूल टी स्वीकार नक आम जस्टिफाई कर कारण मोर भूल है तेणु जिते आम किसी ना किसी एक्सप्लानेशन गुड़िक दौ था से गुड़िक गोटे इगोर फॉर्म से संपर्क में आमको जना नाला प्रभु से मूल लेखा है
Self justification keeps the wrong movement going because it gives a mental support. एटा गोटे भूल गतिविधि से बड़े कहीं चले ना से आम मानसिक समर्थन टी रही है, मानसिक आधार टी से रही है। जे जिते निजको सफेई दिए सफेई दवा। सेल्फ जस्टिफिकेशन इज ऑलवेज ए साइन ऑफ ईगो एंड इग्नोरेंस। आत्म औचित्य सब बेले गोटे अहंकार लक्षण एवं अज्ञानतार लक्षण। ये कथार आम केते दूर एकमत हवा न हवा तो प्रश्न उठुना, कारण एटा प्रभुंकर अभिव्यक्ति। प्रभु कहते when one has a wider consciousness, one knows that each one has his own way of looking at things and finds in that way his own justification. दी जन लोक झगड़ा लगिले आमे कौन करू? तृतीय पक्ष पाखे जाके कहू देख मु केते ठीक आ से व्यक्ति मत से तो झगड़ा करुछि, मु एतरे किछ भूल कहली कि आपण कहले आज्ञा आमे एमती कहूथाउ ना, आपण कथाटा बुझंतु मोर कौन भूल रहिला एक कथा को एक कथा तो आमे मु तार भल पाई सब काम करछि अथच से मोर विरुद्धाचरण करछि। प्रभुंकर कहवा कथा जनकर जदि चेतना विस्तृत होई थाए ताले से भल भाबरे जानिछि आम समस्तंकर गोटे कथा को देखिबार दृष्टि भिन्न भिन्न। In that way, own way of looking at things, आमे निज बाटरे कथाटी को देखू एवं सेई बाटरे तार औचित्य को आमे कौन करू खोजी पाऊ। एमती हजारे कथा रही, कोटी कोटी कथा रही जो आमे समस्ते डिफर करि पारंती। आम निजर निजस्व दृष्टिकोण रही कथाटी ग्रहण करिवा। So that both parties in a quarrel believe themselves to be on the right. दी जन जाक जो झगड़ा करूथांती से माने सोल भावुथांती आमे ठीक कथा कहूछु। परंतु मु इंडियन पार्लियामेंट रो गोटे डिबेट को आपन आगे रखुछि। भारत वर्ष रे बहुत दिन पर गोटे डिबेट आरंभ होइछि जे आमे जो गाई को गो संपद को गाई गो माता बोली कहूछु सेटा प्रकृत रे सत्य कि कोन? गो माता गाई माने हमर मां अटंती एथिरे हजार हजार लोक हजार वर्ष हला ए कथा को विश्वास करछथि। समान तांको कथा कहउछन जने पार्लियामेंटेरियन मु ना कोन से कहले तमे जदि गाई को मां बोली भाबुछ ताले तम मां को काई गुहारे बांधछ, तमे तांको पाखरे सोई पड़नो, तांको पाई बिछଣା करनो, मां को कौन से रखती। आउ जन कहले हाटरे मां को नहीं किए बिकुची, जो मां बुढ़ा हो जाउची बुढ़ी हो जाउची तमे ताको नहीं हाटरे बिकी दोछ, तापरे के खाइगला के नहीं गला ताको कांदुछ गाली करछ। आपण या भीतर जस्टिफिकेशन खोजी बाहर करत। मोटे उदाहरण रखिले एठी दुई पक्ष झगड़ा अच्छा, समस्ते कहते ठीक गाई को मां कहबार किसी भूल नहीं, किंतु गाई की बिकी दवा भी तो ठीक नहीं। जदि मां तार जत्न आम नवा कथा से परिमाण रे। तेणु इट इज ओनली व्हेन वन लुक्स फ्रॉम अबव इन ए कॉन्शियसनेस ये लोक ताको देखि परिबो प्रकृत रे कोटा ठीक कोटा भूल। जे कथाटी को ऊर्ध्वर देखियो इनवॉल्व है कि नहीं, आपण गोटे पार्टी है कि गोटे पक्ष है कि आपण जदि समर्थन करथिबे कोन से पक्ष को से सत्यटी देखि परिबे।
ଆଉ ସିଏ ଦେଖିପାରିବ ଯିଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚେତନାରୁ ଏ କଥାଟିକୁ ଦେଖୁଛି above in a consciousness clear of ego, ତା ପାଖରେ କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ତାହେଲେ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ରହିବେ, ଯଦି ଅହଙ୍କାର ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହେଇଯିବା, କାହାରି ନା କାହାରି ଗୋଟେ ସାଇଡକୁ ଚାଲିଯିବା। that one sees all sides of a thing, ସେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚେତନା ରହିଛି, ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଦେଖୁଛି, ତା ପାଖରେ କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତ ଅଛି, ସିଏ ହିଁ ସବୁ ଦିଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ ଆଉ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। also their real truth, ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ କଣ? It is the petty ego in each that likes to discover and talk about the real or unreal, କୋଉଟା ସତ କୋଉଟା ମିଛ, କୋଉଟା ରିଅଲ କୋଉଟା ଅନରିଅଲ, ଆଉ ଅନ୍ୟର ଯୋଉ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଡିଫେକ୍ଟସ ଅଫ ଅଦର୍ସ, ଏଇଗୁଡିକ ଅନ୍ୟର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ହେଇଯାଉଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଭୁଲ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଆଲୋଚନା ପ୍ରତି ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସେ ନିଜକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରେ, ଡିସ୍କଭର କରେ, ଦେଖିବ ଏଇଟା ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅହଙ୍ଗଟେ। ଯଦି ଅହଙ୍ଗ ରହିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଉଦାର ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଗୁଡିକୁ ବି ସେ ଉଦାରତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଗୁଡିକ ମା କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ କଣ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, କଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, କଣ ଗୋଟେ କହିଦେଲା, ମା କେତେ ସହନ୍ତି ପିଲାର, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ତତଃ ସନ୍ତାନ ପାଖରେ କୌଣସି ପେଟି ଇଗୋ କାମ କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ପିଲା କାମ କରୁ, ସିଏ ସେଇଟା ସହିବ ନାହିଁ। ସେଇ ସମାନ ଭୁଲଟି ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାର ପିଲା କଲା ତାହେଲେ ସେଇ ମାଟି ସହିବନି, କାରଣ ସେଠି ଇଗୋ ଆଟାଚ ହେଇଯିବ। ମୋ ଘର ତୋ ଘର ଏସବୁ ଆସିଯିବ, ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ଆସିଯିବ। ସିଏ ତା ଘରେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉ, ମୋ ଘରେ କାହିଁକି ହବ ନା, ଜଷ୍ଟିଫାଏ କର। ଦି ଇଗୋ ହାଜ नो ରାଇଟ ଟୁ ଜଜ ଦେମ୍। କୋଉଟା ଅନ୍ୟର ଭୁଲ, କୋଉଟା ଠିକ, କୋଉଟା ମିଛ, କୋଉଟା ସତ, ଏ କଥାକୁ ବିଚାର କରିବାର ଅଧିକାର ଅହଙ୍କାର ପାଖରେ ନାହିଁ, ବିକଜ ଇଟ୍ ହାଜ ନଟ୍ ଦି ରାଇଟ ଭ୍ୟୁ ଅର ରାଇଟ ସ୍ପିରିଟ। ନା ତା ପାଖରେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ନା ତା ପାଖରେ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେରଣା ରହିଛି। ସେ ଭୁଲ କରିବ ହିଁ କରିବ। It is only the calm, disinterested, dispassionate, all compassionate. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତ ହୁଏ, ଏଇ ଶାନ୍ତଟା ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ପଳେଇ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ, କାମ କାମ କାମ। ଯିଏ ଅସ୍ଥିର, ଯିଏ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏ ଛଟପଟ, ଯିଏ ଛାନିଆ, ଯିଏ ଭୟଭୀତ, ଯିଏ ଯାର ମୁଡ ସୁଇଂ ହେଉଛି, ମୁଡ ସୁଇଂ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏବେ ଭଲ ତ ଆଉ ଟିକେ ଖରାପ, ସେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆଉ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମୁଡ ସୁଇଂ ହେଉଛି, କାମ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଡିସଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ନୁହନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ୟାସନେଟ କାମନା ଯୁକ୍ତ, ଯୋଉମାନେ ଅନୁଦାର ନିଷ୍ଠୁର, ଯୋଉମାନେ ଘୃଣା ଯୋଉମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଛି, ସେମାନେ ସବୁ କେବେ ବି ଯଥାର୍ଥ ବିଚାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଜ ହବା ସାମାନ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦଣ୍ଡ ଧରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଳି ସେ ହବା ଦରକାର। ଆଜିର ଯେମିତି ଜଜ ମାନେ ସବୁ କେବେ କେବେ କେହି ଅତୀତରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସବୁ ସମୟରେ ସେମାନେ ନିରପେକ୍ଷ ନ ହେଇପାରିବାର ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ନା କହୁନି, ଆଜି ତ କଲିକତାରେ ଜଣେ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ସେ ହାଇକୋର୍ଟ ର ଜଜ୍ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ରଟ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ରାଇଟ୍, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଜଜ ହବାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଗୁଡିକ ଯଦି ପଢିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ କାମ ଗୁଡିକ ଏତେ ଭୁଲ ହୁଅନ୍ତା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ ଓନ୍ଲି ଦି କାମ୍ ଡିସଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ, ସେ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଥିବ, ଡିସ୍ପେସନେଟ ନିଷ୍କାମ ହେଇଥିବ, ଅଲ କମ୍ପାସନେଟ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମଗ୍ର କରୁଣା ରହିଥିବ, ସମଗ୍ର ଉଦାର ରହିଥିବ, ଅଲ ଲଭିଂ ସ୍ପିରିଟ, ସବୁ କିଛିକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଆତ୍ମା, ସିଏ ହିଁ କେବଳ ଜଜ କରିପାରିବ। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟରେ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ରଖିଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ନିଷ୍ପକ୍ଷ ନୁହେଁ, କେବେ ବି ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁହେଁ, କେବେ ବି ଉଦାର ନୁହେଁ, କେବେ ବି କରୁଣାମୟ ନୁହେଁ, କେବେ ବି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ, ସିଏ କେବେ ବି ଠିକ ସେ ଦେଖିପାରିବନି। ତେଣୁ ଠିକ ରେ ଦେଖିପାରିବା ପାଇଁ ରାଇଟଲି ସି ରାଇଟଲି ଦି ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ and weakness of each in each being, ସେ ହିଁ ଅତି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖି ପାରନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ରାଜନୀତିର କଥା କହୁଛୁ, ସେଇ ରାଜନୀତିରେ ଏପରି ସବୁ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟି ତିଆରି ହେଇଛି ଭାରତ ଭଳି ଦେଶରେ, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମେମୋୟାରରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ୟଙ୍ଗ ଥିଲେ, ମେମ୍ବର ଅଫ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ସେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେହେରୁଙ୍କୁ ସେ ହିଟଲର ବୋଲି କହି ଗାଳି କଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ସେ ଭାବିଲେ ନେହେରୁ ରାଗିଯିବେ, ଅଭିମାନ କରିବେ, ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ। ସେ ବଡ ଆଶଙ୍କାରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଦେଖାଲେ ଆଉ ସେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ସେ କହିଲେ ୟୁ ସ୍ପୋକ୍ ୱେଲ୍, ବଢିଆ କହିଲ। ନେହେରୁ ହିଁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ସେ କାଳରେ 25 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ବାଜପେୟୀଙ୍କର, ସେ କହିଥିଲେ ତମ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହବାର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ଥରେ ନୁହେଁ ଦି ଥର ହେଲେ। କେମିତି ହଉଛି? ଇଗୋ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ସେମାନେ କେବେ ବି ଜଜ୍ କରିପାରିବେନି, କଥାଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେନି, କାହାର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଦେଖିପାରିବେନି, କାହାର ୱିକନେସ୍ ବି ଦେଖିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅଲ କମ୍ପାସନେଟ ହୃଦୟ, ଅଲ ଲଭିଂ ସ୍ପିରିଟ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। କଥାଟିକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ସେ ଅଲଗା ଦିଶୁଥିବ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ବୋଧେ ମୁଁ 42 ମୌଜା ଅଞ୍ଚଳ ଯାଉଥିଲି, ଦଳେଇ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିବା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଜେଡି ଥିଲା ଓଡିଶା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମି ବାଲି ଚୋରି ଯାଇଥିଲା, କେତେ ଗାଁ ଉଜୁଡି ଯାଇଥିଲା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଗୃହଶୂନ୍ୟ ହେଇଥିଲେ, କେତେ ଗାଈ ଗୋରୁ ମରିଥିଲେ, ଅନେକ ପିଲା ଛୁଆ ମରି ଯାଇଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ସେ ଥିଲେ ମେମ୍ବର ଅଫ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ବି। ସେ ନେହେରୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ କହିଲେ, ସାହିତ୍ୟିକ ଲୋକ, ବହୁତ ଇମୋସନାଲି ତାଙ୍କୁ ଅପିଲ କଲେ। ନେହେରୁ କହିଲେ ସୋ ହ୍ୱାଟ, କଣ ହେଇଗଲା? ସେ ରାଗିଗଲେ, ଏତେ ମଣିଷ ମରିଗଲେ, ଏତେ ମଣିଷଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଜୁଡିଗଲା, କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା, ଏ କହୁଛନ୍ତି ସୋ ହ୍ୱାଟ, କି ମଣିଷ? ନେହେରୁ ତାପରେ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ ସେ ଷ୍ଟଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଗଲେ ଯେ ସେ କଣ କହିଲେ। ଗୋଟିଏ ଧାଡି କହିଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଜୀବନକୁ କେହି ହରେଇ ପାରେନି, ଲାଇଫ କ୍ୟାନଟ୍ ନେଭର ବି ଡିଫିଟେଡ। କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯଦି ଜୀବନକୁ ହରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଜୀବନ ଆଜି ଏମିତି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତା। ସକଳ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି। ସେ ତ ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ଆଉ ବର୍ଷେ ପରେ ଦେଖିବ ସେ ବାଲିଚର ଜମିକୁ ମଣିଷ ତାରି ହାତରେ ତାକୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା କରିଥିବ। ପୁଣି ସବୁ କୋଠା ଘର ନ ହଉ, କୁଡିଆ ଘର ବି ହେଇଥିବ, ସେଇଠି ବି ଧୂଆଁ ଉଠୁଥିବ, ରୋଷେଇ ହଉଥିବ, ସେଇଠି ଛୁଆ ମାନେ ଖେଳୁଥିବେ। ଦିସ୍ ଇଜ ଲାଇଫ। ତେଣୁ ଜୀବନକୁ
बुझिया ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ହୃଦୟ ଦରକାର, ଅଲ୍ କମ୍ପାସନେଟ୍, ଏମାନେ ହେଲେ ଅଲ୍ କମ୍ପାସନେଟ୍, ଅଲ୍ ଲଭିଂ ସ୍ପିରିଟ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସେ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ବାହୁନିବାର ଲୋକ ସେ ନୁହନ୍ତି। When a dangerous habit of constant self-justification becomes strong in the sadhaka, ସବୁବେଳେ ସଫେଇ ଦଉଥିବାର ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଯାଏ, ନିୟତ ସବୁବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଜି ବି ଗୋଟେ ବାହାନା, କାଲି ଗୋଟେ ବାହାନା, ତା ପରଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ, ତା ପରଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ସଫେଇ, ତା ପରଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ସଫେଇ, it is impossible to turn him in this part of his being to the right consciousness. ଏହି ପଥରେ ତାଙ୍କ ସତ୍ତାଟି ଯଥାର୍ଥ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। and action, right consciousness and action, ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାକୁ ବି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ ମଧ୍ୟକୁ ବି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, because at each step his whole preoccupation is to justify himself. କିଛି ସାଧନା ବଦନା କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟସ୍ତତା ହେଉଛି, ଏକମାତ୍ର ପ୍ରିଅକୁପେସନ ହେଉଛି ଟୁ ଜଷ୍ଟିଫାଇ ହିମସେଲ୍ଫ, ନିଜକୁ ସଫେଇ ଦେବା, ନିଜର ଔଚିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। His mind rushes at once to maintain his own idea. ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଜସ୍ୱ ଧାରଣା ରହିଛି, ସେଇ ନିଜର ଧାରଣାଟିକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମନଟି ଦୌଡୁଛି। his own position, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୋଜିସନ ସେ ନେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମାନେ ଧାରଣାଟି ପୋଷଣ କଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିଟି ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, his own course of action, ତାଙ୍କ ନିଜ କର୍ମଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇ ଲେଖାଟି ପଢିଲା ପରେ ବୁଝିପାରିବେ, ଅନେକ ଲୋକ ବଡ ପଜିଟିଭଲି କାମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଲ୍ଫ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ବଡ ନେଗେଟିଭଲି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଲ୍ଫ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନେ ଅଲ୍ କମ୍ପାସନେଟ୍, ଅଲ୍ ଲଭିଂ, ଡିସଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ, ଡିସ୍ପେସନେଟ୍ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଆଉ ୱିକନେସ କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେଲ୍ଫ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ର ଡେଞ୍ଜରସ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ରାଇଟ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍ ଆକ୍ସନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ଆଇଡିଆଟିକୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦି ଦେବା ପାଇଁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜର ଯୁକ୍ତିଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେଉନାହାନ୍ତି। This is he is ready to do by any kind of argument, sometimes the most clumsy and foolish. କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ନଥାଏ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମରେ। ଯୋଉ ଆତ୍ମ ଔଚିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ମୁଁ ହିଁ ଠିକ, I am always right, I am always right, ଏଇ କଥାଟିକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନା କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ଅଛି, ବରଂ ସେଇ କଥାଟି ଖୁବ ଭାବରେ ଜଟିଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଏକ ନିର୍ବୋଧତା ଅଟେ। This yoga can only be done to the end, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋଗଟିକେ କରାଯାଇପାରିବ by those, ସେଇମାନେ କରିପାରିବେ who are in total earnest about it, ଏଇ ବିଷୟରେ ଯୋଉମାନେ ଖୁବ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ନେଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଇ କାମଟିକୁ କରିଦେଇ ପାରିବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। and ready to abolish the little human ego, ଯେତେବେଳେ ଔଚିତ୍ୟଟା ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଇଗୋଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଔଚିତ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବଲିଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋ ଇଗୋ ଚାଲିଯାଉ, ସବୁଦିନ ତ ମାଙ୍କୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ମା ଇଗୋକୁ ନେଲ ଟିକେ, ତମ ଯନ୍ତ୍ର କରିଦିଅ ତ, ତମର କର୍ମୀ ହିଁ ରହେ, ତମର ସେବା କରିବି। and demands in order to find themselves in the divine, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ
ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯଦି ଏଇ କାମଟା କିଏ କରିପାରେ? ଆର୍ନେଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ମଣିଷଟି କରିପାରିବ। ଯାହା ପାଖରେ ଆର୍ନେଷ୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ ଅନେଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଆଉ ଟିକେ ବଡ ଶବ୍ଦ। ଯାହା ପାଖରେ ସେଭଳି ଗୋଟେ ସତ୍ୟତା ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ରହିଛି। ସାଇ ସାଇ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସେୟା, ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦ ସେଟା ସାଇ, ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଲେଭିଟି ରହିଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ହବନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲାକ୍ସିଟି ବି ଅଛି ସେଇଟା ବି ହବନି। ଲେଭିଟିକୁ ଆମେ ଓଡିଆରେ କଣ କହିପାରିବା? ହାଲକାପଣ, ସବୁ କଥା ହାଲକାରେ ନବା। ଆଉ ଲାକ୍ସିଟି ହେଲା ଶିଥିଳତା। ଯଦି ଗୋଟେ ହାଲୁକା ଭାବ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶିଥିଳତା ରହିଛି ତାହେଲେ ସେ କାମଟି କରିପାରିବେନି। It cannot be done in a spirit of levity and laxity. The work is too high and difficult. ପ୍ରଥମ କଥା ଏଇଟା ଅହଙ୍କାର ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଅହଙ୍କାରକୁ ଯଦି ଏବଲିଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାକୁ ମୂଳରୁ ଉତ୍ପାଟନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଆମେ ତାହେଲେ ସମର୍ପଣ ହିଁ ପନ୍ଥା। ଏବଂ ଏଇ କାମଟିକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା କାମ, ବହୁତ ଜଟିଳ କାମ। The adverse powers in the lower nature too ready to take advantage of the least sanction. ଆମେ ଟିକିଏ ଚାହିଁଥିବା, ଟିକିଏ ଖୋଲିଥିବା, the smallest opening, ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ମୁଖତା ଥିବ, ମୋ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଚାଲିଯାଆନ୍ତାନି। ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିରେ ରହିଥିବା ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ମାନେ ତାର ସୁଯୋଗ ନେବେ। କହିବେ ଦେଖିବା ଇଏ ବେଟା କଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଇଏ କଣ ସବୁ କାମନା ବାସନାରୁ ମୁକ୍ତ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସ୍ୱାର୍ଥରୁ ମୁକ୍ତ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଇଏ କଣ କରୁଣାର୍ଦ୍ଧ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଇଏ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଇଏ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତାରୁ ମୁକ୍ତ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଶିଥିଳତାରୁ ମୁକ୍ତ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ହାଲକାପଣରୁ ମୁକ୍ତ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏତେ ଉଚ୍ଚା କଥା ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଛି, ଏତେ ଜଟିଳ କାମରେ ସେ ହାତ ଦେଇଛି, ସେ ଅହଙ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖିବା କଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ନେବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ନିୟମ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଢେଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ ଢେଉ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ସମୁଦ୍ରରେ ଯଦି କେବେ ଗାଧୋଇଥିବେ ସେ ଅନୁଭବ ହେଇଥିବ। ଆପଣ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଓପନିଂ ଟେ କରିଛନ୍ତି, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଉନ୍ମୁଖତାଟିଏ ଆଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅନୁମତିଟିଏ, ଅନୁମୋଦନଟେ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଏଇଟା କରିବି। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟିକୁ ନିରନ୍ତର ଆଉ ତୀବ୍ର ଭାବରେ କରିପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି କଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆସ୍ପୃହା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ତପସ୍ୟା। The aspiration and tapasya needed through constant and intense. ତେଣୁ ମା ତାଙ୍କର ସାଧନାରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସେ ଯୋଡୁଥିଲେ, ସିରିୟସ୍ ସାଧନା। ସିରିୟସ୍ ସାଧନା। ଟିକେ ନାମ ଜପ କରିଦେଲେ, ଟିକେ ସାବିତ୍ରୀ ପଢିଦେଲେ, ଗୋଟେ ପାଠଚକ୍ର କରିଦେଲେ, ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଚାଲିଗଲେ, ବାସ୍ ତାପରେ ସାଧନା ହେଇଗଲାନି। ଏଠି ସେଇ ଶବ୍ଦଟି କୁହାଯାଉଛି, the aspiration and tapasya needed true, constant and intense. ତାପରେ କଣ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଅଲ୍ ଆମ୍ବିସନ, ପ୍ରଥମେ ପଳେଇବ ଆମ୍ବିସନ,
ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ଗୁଡିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବି, ସାଧକ ହେଇଯିବି, ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଇଯିବି, ସେ ଆମ୍ବିସନ ଆଗେ ପଳେଇବ। ଅନେକ ଲୋକ ଗାଳି କରନ୍ତି, କଣ ତୋର ଗୋଟେ କିଛି ଆମ୍ବିସନ ନାହିଁ, ହ୍ୱାଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ମ୍ୟାନ ୟୁ ଆର। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ସେମାନେ ଯେ ଅହଙ୍କାରରେ ଜଡ ବଡ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଜୁଡୁ ବୁଡ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯାନ୍ତି। ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ ଅଛି ପୃଥିବୀରେ, କାରଣ ଆମକୁ ଛୋଟ ଦିନରୁ ଶିଖି ଦିଆଯାଇଛି ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ହବା। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁ ଯାଇ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ, ଇଏ କହନ୍ତି ଡାକ୍ତର ହେବି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି, IAS ହେବି, OS ହେବି, ଓକିଲ ହେବି, ଅଧ୍ୟାପକ ହେବି। ଅଧ୍ୟାପକ ବହୁତ କମ ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, IAS ସେଇଟା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ବୈଜ୍ଞାନିକ କମ କହନ୍ତି। କେବେ ମାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ମା ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ନେଇଛନ୍ତି ଜୀବନର, ମୂଳ କଥା ସେମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ନୁହେଁ, ସେଟା ଗୋଟେ ଜୀବିକା। ୟୋର ଲିଭଲିହୁଡ କ୍ୟାନଟ ବି ୟୋର ଲାଇଫ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥାଟି ବି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାରେ ଆମେ ଅସଫଳ ହେଇକି ଅଛୁ। 5000 6000 ବର୍ଷର ମନୁଷ୍ୟ ସଭ୍ୟତା କେତେ ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ଗତି କରୁଛି ଯେ ସେ ମାନବ ଜୀବନ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ହେଇକି ଅଛୁ। ଅଲ୍ ଆମ୍ବିସନ, ପ୍ରାଇଡ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାନିଟି, ଯେତେ ଗର୍ବ, ଯେତେ ଆସ୍ଫାଳନ, ଅହଙ୍କାର, ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ମଷ୍ଟ ଡିସଆପିୟର, ଏଗୁଡିକ ଯିବା ଉଚିତ। କୋଉଠୁ ଯିବ ନା ଫ୍ରମ ଦି ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଆମ ଚିନ୍ତାରୁ ଯିବ ଆଉ ଆମ ଭାବନା ଗୁଡିକରୁ ଯିବ। ଆମ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ଗୁଡିକରେ ଏଗୁଡିକ ଯଦି ରହିଲା, ପ୍ରାଇଡ ରହିବ, ଭ୍ୟାନିଟି ରହିବ, ଆମ୍ବିସନ ରହିବ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ଆସିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କାହିଁକି ମା କହୁଛନ୍ତି ବାଣୀ ଗୁଡିକ ସମର୍ପଣ କରିବ? ବାଣୀକୁ ମଧୁର କରିବାକୁ ହେଲେ, ବାଣୀକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ହେଲେ, ବାଣୀକୁ ଦିବ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ, ବାଣୀକୁ ଅମୃତମୟ କରିବାକୁ ହେଲେ, all falsehood must be rejected from the speech. falsehood, କିଏ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପିବା, କିଏ କାହା ନାଁରେ ଗୋସିପ କରିବା, କିଏ କାହାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବା, ସେଟା କଣ ଫିଲିଙ୍ଗ ଆଉ ଥଟ୍ ଭିତରେ ଅଛି ନା ଆମେ ଲୁଚେଇ ଦବା କି ତାକୁ? କେତେ ଅନୁଦାର ହେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, କେତେ କୁଣ୍ଠିତ ହେଇକି ବଞ୍ଚୁଛୁ, କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଇକି ବଞ୍ଚୁଛୁ। All falsehood must be rejected from speech, thought and action. ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ଯାଉ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଜଣକୁ ଖରାପ ଭାବୁଛି ଏଇଟା କହିପାରୁନି, ତା ମାନେ କଣ ଭାରି ଭଦ୍ର କି? ମୋର ଖରାପ ଭାବିବା ତାଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର? ସେ ତ ମା ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କିଆ ଗଛକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର ଗଛ ଗାଳି କରିବ, ତ ଦେହ ସାରା ଖାଲି କଣ୍ଟା ହେଇଛି, ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଇଛୁ, ତାର କେତେ ଔଚିତ୍ୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଗଛକୁ ଯଦି କଇଁ ଗଛ ଗାଳି କରିବ, ଦେଖ ମୁଁ ପାଣିରେ ଅଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଆଉ ତୁ କଣ୍ଟା ହେଇକି ରହିଛୁ, ଫୁଲଟା ସିନା ବଢିଆ ଫୁଟୁଛୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୁଣ ନାହିଁ, ଭାରି ଶତ୍ରୁ ତୁ, ବଦମାସଟେ। ଏମିତି ସେଇ ଜଗତରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଚଢେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଚଢେଇ ଗାଳି କରୁନି, ଗୋଟେ ହାତୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତୀକୁ ଗାଳି କରୁନି, କିଏ ମୋଟା କିଏ ପତଳା କିଏ କାହାକୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଆମର ଏଠି ସବୁ ଚାଲିଥାଏ, ସିଏ ଚନ୍ଦା ହେଇଗଲା, ସିଏ ମୋଟା ହେଇଗଲା, ସିଏ ପତଳା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏତେ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଇ ଜଗତରେ ଏଇ ସବୁ ବାଜେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡିକ ନାହିଁ। All falsehood must be rejected from speech, thought and action. ନା ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ କାହିଁକି ରଖିବି, ନା ତାକୁ କଥାରେ କାହିଁକି କହିବି, ନା କର୍ମରେ ସେଟା କରିବି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତିନୋଟି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଆଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଓଷ୍ଟେଣ୍ଟେସନ। ଓଷ୍ଟେଣ୍ଟେସନ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦିଖାवा, ଦେଖେଇ ହବା ଗୁଣଟା
ଯଦି ଆମର ଅଛି ବା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଖୋଜିବା ସେ ବିଷୟରେ ବିବାଦ ଅଛି। ଆମେ ବହୁ ଜିନିଷକୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ବାଟରେ ନେଇଥାଉ। ଆଉ ରହିଛି ଆରୋଗାନ୍ସ। ଆରୋଗାନ୍ସ ଟା ଔଦ୍ଧତ୍ୟ। ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଗୁଡିକ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଦେବା ଦରକାର କି? କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆସିବ, ଆଙ୍ଗୁଳି ଠିଆ କରି ସେ କହୁଥିବ हम अकेला काफी है, ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ନ ଦେବି ମୁଁ ସୁଚଗ୍ର ମେଦିନୀ। ସେହି ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଆରୋଗାନ୍ସ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଆଦୌ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି ଇନସୋଲେନ୍ସ। ଇନସୋଲେନ୍ସ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମଣିଷ, ଯାହା କୁହାଯାଏ ଆମେ ହିନ୍ଦୀରେ କହୁନା, ଯାହାଙ୍କର ତମିଜ ଠିକ ନାହିଁ, ବଦତମିଜ, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ମିସବିହେଭ କରିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଫିସ ଯାଇଥିବେ, ବାହାର ଯାଅ, ଅଫିସ ବାହାର ଛିଡାଅ। ମୋର ଛୋଟ ଦିନ ମନେ ପଡୁଛି, ଆମେ 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସୁଥିଲା। ସେଟା ଗୋଟେ ବୋଧେ PHC କିମ୍ବା PHC ଥିଲା, ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର। ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଥାନ୍ତି, ସେ କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି କେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଗଣ। କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଜଣେ ଥିଲେ, ନର୍ସ ଜଣେ ଥିଲେ। 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିବ, କାହାର ଗୋଟେ ତ କିଛି ଦରକାର ଥିବ, ନହେଲେ କାହିଁ କିଏ ଯିବ? ଡାକ୍ତରଖାନା ତ ଗୋଟେ ପାର୍କ ନୁହେଁ। ଆମେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରି ଯାଉ। ସେଦିନ ଆଉ 5 କିଲୋମିଟର ଯିବ, 5 କିଲୋମିଟର ଆସିବ ଚାଲି ଚାଲିକି, ବସ ନାହିଁ। ତ ସେଠି କଣ ମିଳେ, ଚିକିତ୍ସା କଣ ମିଳେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଜଣେ ସିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ସେ ତ ଆଉ ଦେହରେ ନଥିବେ, କାରଣ ମୁଁ ଅତି ପିଲାଦିନର କଥା କହୁଛି, 60 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛି, 50 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛି। ସେତେବେଳୁ ତାଙ୍କୁ 50-55 ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ବହୁତ ମିସବିହେଭ କରନ୍ତି। ସେଇ ଡରରେ ବି ଲୋକେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଆନ୍ତି। କଣ ତାଙ୍କୁ ହୁଏ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ କାହିଁକି ବିଗିଡନ୍ତି? ତାଙ୍କ ନିଜର ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଗୁଡିକ କଣ ଥାଏ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଗୁଡିକ ଆମ ବ୍ୟବହାର ଗୁଡିକରେ ଅନେକ ସମୟ ଆସିଯାଏ। ମୋ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଦେଇପାରେ। ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲି, ଜଣେ ଓକିଲ ଗଲେ ଥାନା ଭିତରକୁ। ଥାନା ବାଲା କଣ ଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଠେଲି 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 ଆଣିକି ବାହାରେ ଛାଡିଦବା। କହିଲା ତମେ ଯାହା କରିବା କଥା କୋର୍ଟରେ କରିବ, ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ପଳା। ସିଏ ଯାଇକି ଗୋଟେ କୋର୍ଟ କରିବ। ଏବଂ ସେ ଭିଡିଓଟି କେହି ଜଣେ କରିଦେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଭିଡିଓଟିକୁ ସେମାନେ ଜଜଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ଲେସ୍ କରିଦେଲେ। ଜଜ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ଭିଡିଓଟା ଦେଖିଲା ପରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ସେଇ ଚୌକିରେ ବସିବାର ଲାୟକ ଲୋକ ନୁହେଁ, ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ ଧରିଲା। ବଦତମିଜ ହବା, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଅପମାନ କରିବା, କାହାକୁ କଣ କହିଦବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସହଜ କଥାଟେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କରେକ୍ସନ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଦେଖେଇ ହବା ଗୁଣ ନ ରହୁ, ଓଷ୍ଟେଣ୍ଟେସନ, କୌଣସି ଆରୋଗାନ୍ସ, ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ନ ରହୁ, ବା କୌଣସି ଇନସୋଲେନ୍ସ, ଅନ୍ୟକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଖରାପ କରି କହିବା, ଏଗୁଡିକ ନ ରହୁ। କି ନା ଏଗୁଡିକ ସବୁ ରହିଛି ଆର୍ଥ କନସିୟସନେସ ରେ, ପାର୍ଥିବ ଚେତନା ଭିତରେ ରହିଛି। ଆଉ ପାର୍ଥିବ ଚେତନାରେ ରହିଥିବା ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଆଦୌ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। The earth consciousness does not want to change. ତେଣୁ ସେ କଣ କରୁଛି? So it rejects what comes down to it from above.
ऊर्ध्वरु अलगा संकेत आसुची ऊर्ध्वरु जहा आसुची ताकू एई पार्थिव चेतनाटी रिजेक्ट करूची देखो मोर बदलिया नाही मु जहा छै बढ़िया छै ये ही है आसीची इट हैज ऑलवेज डन सो एमती होची It is only if those who have taken this yoga upon themselves केवल रूपांतर यही पार्थिव चेतनार परिवर्तन से माने आनी परिवे जो माने ये योग को ग्रहण करिसंती and are willing to change their lower nature से माने तांको निम्न प्रकृति को परिवर्तन करिया पई सम्मत होइछंती इच्छा करूछंती that this aloneness can disappear ये जो अनिच्छा रही पार्थिव चेतन जे मु रूपांतरित हेबिनी जेमिति थिली सेमति रहिबी एमती नाम जप भी तो करूछबी किंतु माइक बजे तो आम गाँ गहली जोटी जीवे सब नाम जप होची ओ हरे कृष्ण हरे राम किंतु राति 3टारे माइक बजाउछन्ति कोन भाई काहाकु सुनाउछन्ति भगवान तो आम भितर अछन्ति तांको तो कथा कहया दरकार नहीं से तो फुसफुस शब्द रे कहिदले सुनिदेबे न कहिदले भाबीदेले भी सुनिदेबे से अंतर्जामी आ तो माइक टा का पे बजाउछ एई ऑस्टेंटेशन कोन पे काई की बाजा बजाउछ ना उत्सव करछु बाहर करछु व्रतहर करछु ये सब अहंकार गुड़ी को चित्कार करछु ये मनीषर अहंकार उदंड नृत्य या किसी भी न ये अनविलिंग ये परिवर्तन हवा को चाहू नहीं ये तो फॉर्मूला रे अछि तांको पुओ बाहागर रे डीजे बजैथिले लक्षे टंका रे अमुके जगह रु भड़ा आनथिले तेनु आमे 1.5 लाख टंका डीजे आनिबा एति की लाइट सुविधा थियो से भी किछि पोल्यूशन कर देले आमे भी किछि पोल्यूशन कर दो एई तो होचे हम कॉन्स्टेंटेशन तेनु तिने समय आसीबो ए पार्थिव चेतनार रूपांतर हबो परिवर्तन हबो ऊर्ध्वरु आसुथिबा सत्य को पार्थिव चेतना और प्रत्याख्यान करि परिबो नहीं जा होई आसीछि आज योग को ग्रहण करबा पई बहुत लोक आगे आसिलेनी सेमानक भितरे निम्न प्रकृति को परिवर्तन करिवार अनेक आस्पृहा देखा दैछि एवं पार्थिव चेतनार रूपांतर क्षेत्र रे ए जो अनिच्छा रहिछि ताहा जल्दी दूर हबो पृथ्वी रे परिवर्तन आसीबो ई बाणी सहित आज आलोचना समापन करुछि समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा शुभरात्रि वंदे मातरम।